hit and miss transformation. So generally this hit and miss transformation is one of the form of morphological operation, and this operation consists of some erasing technique. Okay, so these parts we already discussed. So basically hit and miss transformation is very simple concept, and this is very important part in this. A small odd size mask, or that is structuring element, typically 3 by 3, is scanned over the image. See, we know that whenever we can use the morphological operation. Hello. हॅलो. आवाज येतोय ना? हो. See, we know that in a morphological operation there are two important part. One is image set and another one is structuring element set. So in a hit and miss transformation, generally the structuring element which it consists of 3 by 3 matrix. Okay, and that is binary. If the image is binary, the matrix is binary. Okay, so small odd size. So basically, generally the matrix or structuring element is always odd size, so it will be 3 by 3, 5 by 3, 1 by 3, or 3 by 1, such type of generally it is used. So a small odd size structuring element, typically 3 by 3, is scanned over the binary image. If the binary value pattern of structuring element matches the state of pixel under structuring element, it is called as a hit. So in a hit and miss transformation, there are two conditions. One is hit condition, another one is miss condition. So when all the elements of structuring element and all the elements of the image that will be matched, it is called as a hit condition. If no one match, or if anyone miss, that called as a miss condition. So when we have to scan our structuring element over the image, if all the elements will be matched, then it is called as a hit condition. If there will be no match or anyone mismatch, so it is called as a miss condition. So when the hit condition is achieved, it can replace 1. When miss condition, it will be replaced by the 0. So here structuring element matches the state of pixel under the structuring element, it is called as hit condition. The output pixel at corresponding coordinate is set to 1. Usually it is 1. If there will be miss, if pattern doesn't match, it is called as miss condition, and the output pixel at corresponding coordinate is set to 0. So this is very important. म्हणजे जर मॅच झालं तर आपण 1 लिहिणार आहे, मिसमॅच झालं तर 0 लिहिणार आहे. जसं मागच्या ह्याच्यात आपण इरोजन आणि डायलेशन मध्ये बघितलं होतं की सेम कंडिशन, म्हणजे मॅच झालं तर आपण इरोजन मध्ये 1 लिहितो आणि नाही मॅच झालं तर 0 लिहितो. तशा पद्धतीने इथं सुद्धा सेम कंडिशन. सो हियर वी कॅन यूज द वन एक्झाम्पल. An example of use of hit and miss transformation is to finding the corners in a binary image. So this is one of the important application of the hit and miss transformation, that it can use to find the corners. Okay, it is used to find the corners in that image. Okay, so basically see here, the hit and miss transformation need to be used 4 times with 4 different structuring elements representing 4 right angle corner found in a binary image. So binary image मधला right angle आपल्याला find करायचं असेल, so we can use 4 different structuring elements. So here then the 4 results are combined using the logical OR operation, and finally we can get the result. We show the location of all right angle corner in an image or in our original image. So whenever we want to find the right angle corner or corner in the image, for example purpose, we have to consider right angle corner. So we can use the 4 different structuring element which can represent 4 right corners or 4 corners of that particular image. So top left corner, top right corner, top bottom left corner, bottom right corner. So these 4 corners we can consider. So for that purpose, 4 structuring element is used. Applying these 4 structuring element on the image, and then we can combine all these using OR operation. We can get a location of right angle corner in the image. So here see, so figure shows the result, final result of locating all the right angle corner of the features. Different structuring element can be used for locating other feature within the binary image.
isolated points in an image or end points or junction point in an image. So different structuring element represent different types of locations. So here, see, for this in this slide, these are the four structuring element which represent. So these four structuring element represent the corners. See here. See, this is our one corner. This is another corner. This is another corner, and this is another corner. So here, this is a bottom left corner. This is a bottom left corner. This is bottom right corner. This is top left corner, top right corner, and this is top left corner. So, see, the structuring element कसे आहेत बघा, की ज्या ठिकाणी 0-0 आहे ते कॉर्नर्स दाखवलेले आहेत बघा. इथं पण 0-0 कॉर्नर्स आहेत, इथं 0-0 कॉर्नर्स आहेत, इथं 0-0 कॉर्नर्स आहेत. Now when we can see this structuring element, it consists of three different symbols. One is there will be 1, another one is 0, and there is another one is X. So in the following figure, 1 represent the foreground image, 0 represent the background image, and X represent don't care condition. So X represent don't care. म्हणजे इथं केअर करायची नाही. म्हणजे याच्यात एक्स ज्या ठिकाणी आलाय तिथं मग काही असेल, मॅच असेल, 0 असेल, 1 असेल, त्याची काय आपण कन्सिडर करायचं नाही. ओनली यू हॅव टू कन्सिडर दिस 0 अँड 1. If this all the matches 0-0 and 1-1, then it is the bottom left corner. If that image consists of something here, so here there is no any care condition. म्हणजे इथं कुठलाही 1 असो का 0 असो काही फरक पडत नाही. फक्त आपल्याला मॅच काय करायचंय, 1 and 0. We can match 1 and 0. We cannot match X. X आपल्याला मॅच करायचा नाही. आपल्याला फक्त मॅच करायचंय 1 आणि 0. Okay. So this is the right corner. Similarly, if we want to find other points in that image, so suppose you have to find some isolated points or some end points or junction point or some another line segment. So you can use the different structuring element for that purpose. For here example purpose, we have to use the corners. Okay. So how this will be implemented? जे आपल्याला कॉर्नर्स फाइंड करायचे त्यासाठी आपल्याला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कसे काढावे लागतील, तर असे 4 स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट घ्यावे लागतील. कारण 4 कॉर्नर असणार आहेत. हा एक कॉर्नर असणार आहे, हा एक कॉर्नर असणार आहे, हा एक कॉर्नर असणार आहे आणि हा एक कॉर्नर असणार आहे. 4 कॉर्नर असल्यामुळे वी हॅव टू यूज द 4 डिफरंट स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट्स. ओके. स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट कसे घेतलेत बघा, की यामध्ये 0-0-0 तो कॉर्नरला घेतला आणि हे जे एक्स 1-1-1 आहे हा दुसरा घेतला. एक्स हा X is a don't care condition घेतलेले आहे, don't care condition. So this by using this structuring element we can use, we can identify, we can find corners of that image. Now see this example आपण बघूया, त्यामुळे तुमच्या लक्षात येईल. See these are the 4 B1, B2, B3 and B4. These are the 4 different structuring element. 4 structuring element घेतलेले मगाचे जे दाखवले. So this is a lower right corner, this is a lower left, this is a lower right corner, this is lower left corner, upper right corner, upper left corner. असे 4 structuring element घेतले. Now how we can use this? So as usual this is the origin, this is a central element is origin, so we can place this origin to here. ह्या ठिकाणी प्लेस केला. आता ह्या ठिकाणी प्लेस केल्यानंतर आपला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंटचे एलिमेंट काय येणार आहेत, इथे बघा 1 असणार आहे, इथं 0 असणार आहे, इथं 0 असणार आहे, इथं 0 असणार आहे, इथं X असणार आहे, इथं 1 असणार आहे, इथं X असणार आहे, इथं 1 असणार आहे आणि इथं X असणार आहे. नाउ सी हियर द मॅचिंग झाले का बघा, इथं 0-0 मॅच झालंय, पण बाकीचं इथं 1-0 आहे. हा मॅच आहे का, नाहीये. हा 1-0 आहे, मॅच आहे का, नाहीये. सो वी कॅन प्लेस द 0. हा 0 ठेवला. पहिली कंडिशन लक्षात घ्या, म्हणजे आपण हा ओरिजिन पॉइंट इथं ठेवला. ओरिजिन पॉइंट ठेवल्यानंतर आपला मॅट्रिक्स अशा पद्धतीने बनला गेला, अशा पद्धतीने तयार झालेला. यामध्ये मॅच कुठं आहे का, इथं एकच मॅच झालाय, पण आपल्याला काय करायचे, सगळे मॅच व्हायला पाहिजे. हे जे 1 आणि 0 आहे हे सगळे मॅच आहे. एक्स मॅच नाही झाला तर चालतंय, एक्स आपण कंडिशन कन्सिडर करणार आहे, डोंट केअर कंडिशन आहे. फक्त आपल्याला वी हॅव टू मॅच दिस 1, दिस 3-1 and 3-0. So here only 1-0 is match, other parts doesn't match. So that's why this will be
मिस कंडिशन. दिस इज अ मिस कंडिशन. सो वी कॅन रिप्लेस हिअर 0. हा 0 इथे लिहिला. नाऊ इन नेक्स्ट पार्ट मध्ये आता हा जो ओरिजिन आहे हा ओरिजिन इथं ठेवला. ओके, म्हणजे हा 1 इथं आला. हा 1 इथं आल्यानंतर पुढचा इकडच्या बाजूला 0 आहे, इकडच्या बाजूला 1 आला, वरच्या बाजूला 1 आला, इकडच्या बाजूला x आला, ह्या बाजूला x आला, त्यानंतर इथं 0 आला, इथं 0 आला आणि इथं x आला. Okay, now see how many all matches? No, only one. This two matches, only two matches, but other are this 1-0, 1-0, 1-0. These are doesn't match. Also, this is not match because it is by default 0 and our result is 1. So this is not match. So that's why this is also miscondition. So we have to write 0. So in this way, we can move this structuring element to entire range. ह्या सगळीकडे आपण मूव्ह केले. आता आपण एक्झाम्पल घेऊया की समजा इथं आपण हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हा जो आहे हा पॉइंट इथं घेतला. ओके, आता ह्या पॉइंट मध्ये घेतला तर इथं बघा हा 1 असेल, हा 1 इथं असणार आहे, हा x इथं असणार आहे, हा 0 इथं असणार आहे, हा 0 इथं असणार आहे, हा 0 इथं x, इथं 1 आणि इथं x अशा पद्धतीने येणार आहे. आता याच्यात सगळे मॅच झाले का? हा मॅच झालाय, ओके नो प्रॉब्लेम. हा मॅच झालाय, नो प्रॉब्लेम. हा मॅच झालाय, नो प्रॉब्लेम. पण हे दोन मॅच झालेत का? नाही आहेत मॅच. ओके, कारण इथं आपल्यात 1 आणि 0 आला. सो ह्या एक्सचा आपण विचारच करणार आहे. इथं काही असू द्या, 1-0 असू द्या, हे मॅच का हो अगर न हो ह्याचा विचार करायचा नाही. फक्त आपल्याला विचार कशाचा करायचा आहे? दीज 1 अँड दीज 0. सो दीज 2 आर नॉट मॅच. हे दोन्ही मॅच होत नाहीत. सो दॅट्स वाय इट इज अ मिस कंडिशन अँड मिस कंडिशन. सो वी हॅव टू रिप्लेस टू 0. अशा पद्धतीने सगळीकडे ठेवले, मूव्ह केला तर इथे सगळीकडे बघा 0-0-0 जाऊन फक्त एकाच ठिकाणी 1 आलंय. ओके, आता हा आपण 1 कसा आला बघूया. म्हणजे ह्या ठिकाणी 1 आला, कसा आला तर आपण हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला, 1 आला. ओके, आता हे 0-0 1 आला, इथं खाली काय आहे? 1च्या खाली 0 आहे. तो इथे 0, 1 0च्या साईडला 0 आहे, 1च्या साईडला 0 आहे, 1च्या साईडला 1 आहे, त्यानंतर हा खाली x आहे, वर x आहे, सॉरी इथं 1 आहे आणि इथं x आहे. आता इथं सगळं मॅच, इथं 1-1 मॅच झालाय. सॉरी, पुन्हा एकदा आपण इथं रिप्रेझेंट करताना चुकलं. सो दिस इज अवर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. म्हणजे हा ओरिजिन आपण इथं ठेवला, इथं ठेवल्यानंतर इकडं 0 आहे, इकडं 0 आहे, इकडं 1 आहे, इकडं 1 लिहिला. त्यानंतर 0 ह्याच्या खाली 0 आहे. ओके, इकडं 0 आहे, इकडं डोंट केअर कंडिशन आहे, वर डोंट केअर कंडिशन आहे, त्याच्यावर 1 आहे आणि इकडं x आहे, डोंट केअर कंडिशन. आता ह्याच्यामध्ये ह्या डायग्राम मध्ये बघा सगळं मॅच झालंय. इथं 0-0 मॅच झालाय, इथं 1-1 मॅच झालेला आहे, इथं 0-0 मॅच झालाय, 0-0 मॅच झालाय, 1-1 मॅच झालाय, 1-1 मॅच झालाय. म्हणजे ऑल मॅचेस. आणि हे एक्स इथं 0 एक्स आहे, इथं 0 आहे, इथं 1 आहे, हे डोंट केअर कंडिशन आहे. म्हणजे आपण इथं कन्सिडरच करायचं नाही की काही असेल, त्याचा काही संबंध नाही. फक्त आपल्याला मॅच काय करायचंय? दिस 1 अँड दिस 0. सो ऑल विल बी मॅचेस. सो दॅट्स वाय दिस 1 विल बी रिप्लेस विथ 1. हा 1 झाला आणि बाकी सगळं मग 0. आता आपण असं हीच कंडिशन आपण पुढच्यासाठी चेक करूया, इथल्यासाठी करूया. आता इथं 1 घेतला म्हणजे हा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं आला, म्हणजे इथं 1 आला. ओके, 1च्या साईडला 1 आहे, बरोबर आहे. परत ह्या 1च्या साईडला 0 आहे. आता इथंच लक्षात गेलंय, इथं मिसमॅच झालं. मिसमॅच झालं म्हणजे हे काय असणार आहे? 0 असणार आहे. तर ह्यामध्ये ज्यावेळेस B1 ह्या ए वर वापरला जाईल किंवा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मूव्ह केला जाईल, सो वी कॅन गेट रिझल्ट ऑफ दिस रिझल्ट. हा रिझल्ट आपल्याला मिळेल. सो ओनली 1 इज अवेलेबल. So this is our first part. So this is I1. पुढं say next we can apply this B2 on this A. Next we can apply this B2 on this A. Okay. So this element this diagram will be this hit or miss condition will be appear. म्हणजे आपण काय केलं, जसं B1 वर वापरला तसं B2 याच्यावर वापरला. B2 वापरल्यानंतर आपल्याला काय मिळालं? सो दिस इज I2. ही डायग्राम मिळाली. आता आपण एक एक्झाम्पल इथला पॉट घे, म्हणजे 3-3. सो दिस विल बी हा एलिमेंट आपण कन्सिडर करू, जे तिथं 1 आलेला आपल्याला कंडिशन चेक करायची. हा सो दिस 1. ओके, हा 1 इथं कन्सिडर केला. राईट साईडला 1 आहे, लेफ्ट साईडला 1 आहे, राईट साईडला 0 आहे, 0. त्यानंतर खाली 0 आहेत, इकडे डोंट केअर कंडिशन आहे,
इथं 1 आहे, इथं डोंट केअर कंडिशन आहे, इकडे डोंट केअर कंडिशन आहे आणि इथं 1 आहे. सो मॅचेस बघा, हा मॅच झालाय, हा मॅच झालाय, हा मॅच झालाय, हा मॅच झालाय, हा मॅच. सो ऑल विल बी मॅचेस. सो वी कॅन रिप्लेस विथ 1. अशा पद्धतीने हा सगळीकडे वापरला. सो इन दिस वे आवर रिझल्ट विल बी येस. सो दिस इज I2. त्यानंतर पुढं नेक्स्ट विल बी दिस B3 विल बी इम्प्लिमेंटेड युझिंग A आणि B3 च आपण हिट मिस घेतला. सो दिस विल बी I3. अशा पद्धतीने I3 आपल्याला मिळाला. ओके, फक्त याच्यात एकच इथं 1 आलेला आहे. सो नेक्स्ट सेम I4. सो B4 वापरला. सो दिस विल बी I4. नाऊ अशा पद्धतीने हे तयार झालेलं आहे जनरल कंडिशन. म्हणजे जनरली आपल्याला 4 मॅट्रिक्स तयार झाले, I1, I2, I3, I4. कशामुळं? बिकॉज वी हॅव टू यूज A हिट मिस विथ B1, A हिट मिस विथ B2, A hit miss with B3 and A hit miss with the B4. So in this way we can get I1, I2, I3 and I4. This 4 matrix. Now from these 4 matrix we can merge all these. So we can take the union operation or OR operation in this. So here I1, so I5 is equal to OR of I1, I2, I3, I4. ह्या चारही मॅट्रिक्सचं OR ऑपरेशन घेतलं किंवा युनियन ऑपरेशन घेतलं आपण म्हणू, तर ह्यावेळेस आपल्याला रिझल्ट अशा पद्धतीने येणार आहे. सो 1 0 ह्या पद्धतीने येणार आहे. सो हिअर हिट मिस ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ द इमेज A ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज अँड हिअर. सो A hit miss B is equal to A erosion B1 intersection A complement erosion B2. So that is our heat miss चा फॉर्म्युला आहे आणि आपण तो इथे इम्प्लिमेंट केलेला आहे. सो हिअर बाय युझिंग दिस वी कॅन गेट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट. ओके, पहिलं एक्झाम्पल लक्षात आलं. सो हाऊ वी कॅन इम्प्लिमेंट द हीट मिस. नाउ दिस इज वन अनदर टाइप ऑफ एक्झाम्पल. वी कॅन यूज द हीट मिस ट्रान्सफॉर्मेशन. नाउ सी, in some situation, in some example, you can give on the don't care condition, but in some situation you doesn't give the don't care condition. You can give this such type of structuring element, for example this B1 or this B2. So here there is no any don't care condition. इथं don't care condition दिले का नाहीये. मग ह्या पद्धतीत असेल तर कशा पद्धतीने आपल्याला हिट मिस वापरायचं आहे. सो देर इज वन अनदर अल्टरनेटिव्ह वे टू यूज दिस हिट मिस ट्रान्सफॉर्मेशन. So see here, hit miss transformation can also represented or expressed in the form of dilation and erosion. So it will be A hit miss B is equal to A dilation A erosion B1 intersection A complement erosion B2. By using this formula, you can use hit miss transformation. Now consider that this is our example. This is A. This is our image. A is equal to this. Now there will be two structuring element B1 and B2. These are the in this way. आता B1 B2 इथं बघा मागच्या मध्ये आपल्याला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मध्ये आपल्याला कशा पद्धतीने दिलं होतं. देर विल बी 3 पॉइंट्स. वन इज 0, 1 अँड X. X इज डोंट केअर कंडिशन. पण इथं आपल्याला डोंट केअर कंडिशन दिली आहे का नाहीये. सो हिअर वी कॅन गिवन दिस 0 अँड ओनली 1. म्हणजे आपला स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मध्ये काय मेंबर्स आहेत. इट हॅज आयदर 0 or 1. So in this case how we can use. So in this structuring element contains only 1 and 0. The structuring element contains 1. Define the neighborhood of the structuring element. So only neighborhood will be considered. Now in this situation असे ज्यावेळेस एक्झाम्पल देते त्यावेळेस फक्त आपल्याला काय कन्सिडर करायचंय. वी कॅन कन्सिडर ओनली वन्स कंडिशन. 1 ज्या ज्या ठिकाणी त्या कंडिशन आपल्याला कन्सिडर करायचे. So here we can consider only this part. We can consider only this part. So only neighbor is concerned for the erosion operation. Erosion मध्ये आपल्याला 1 जर 1 1 असेल तरच 1 लिहायचंय. 1 0 असेल तर erosion मध्ये काय येणार आहे 0 येणार आहे. त्यामुळे ते काय नाही कन्सिडर केलं तर चालतंय. So that's why in this case we can consider only this part, or in another case in this we can consider this part. ह्या दोन पार्ट आपल्याला कन्सिडर करायला लागतील. Now see how we can implement A erosion B1. आता A erosion B1 कशा पद्धतीने इम्प्लिमेंट करायचं आहे. लक्षात घ्या की दोन वेगवेगळे सिच्युएशन आहे. इफ यू कॅन गिव्हन द डोंट केअर कंडिशन, previous example follow. If you doesn't given the don't care condition, this the structuring element will be given as like this. In this case you can consider only one ज्या ठिकाणी आहे तेच कन्सिडर करायचंय. So that's why here for this example we can only consider this part.
or in this structuring element we can consider only this part. Okay, so आता पुन्हा स्ट्रक्चर कशा पद्धतीने हिट मिस वापरायचंय बघा. सो ए इरोजन B1, आता ए इरोजन B1 हा ए आणि हा B1 ह्या दोन्हीचा वापर. आता B1 मध्ये फक्त आपण काय कन्सिडर करणार, ओनली दिस पार्ट, हा एवढाच पार्ट, म्हणजे थोडक्यात इथं दिलंय बघा, हा एवढाच पार्ट कन्सिडर करणार आहे. सो whenever we can implement this A erosion B1, our diagram will be appear as it is. This will be our result A erosion B1 मध्ये. किंवा आपण इथंच आता बघा, इथं 1 2 3 4 5 आहेत आणि इथं आपल्याला किती मिळाले, 1 2 3 4च मिळाले. ओके, म्हणजे हा जो पार्ट आहे ते आपण पुट करू, हा 0 इथं ठेवला, म्हणजे हा जो एलिमेंट आहे हा इथं ठेवला, इथं 1 1 येईल. मॅच होतंय का, नाही होत, हा मॅच होत नाही, ते 0 लिहिला. ओके, इथं 0 लिहिला, त्यामुळे हा 0 0 0 आला. आता इथं ठेवला हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट, हा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आहे, कारण आपण ओनली हा एवढाच पार्ट कन्सिडर करणार आहे, त्यामुळे हा जो स्ट्रक्चरिंग एलिमेंटचा सेंटर पॉइंट आहे इथं ठेवला, तर इथं 1 आहे आणि खाली 1 आहे, मॅच होतंय. सो वी कॅन राईट 1. ओके, सो इन दॅट वे ऑल दिस 1, हा सगळा 1 येणार आहे. आता ह्या सिच्युएशनला हा शेवटच्या पार्ट मध्ये बघा, इथं काय होणार आहे, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हा इथं ठेवला. ओके, इथं 1 येणार आहे, इथं 1 येणार आहे, मॅच आहे का, नाही, त्यामुळे हा पार्ट 0 झाला. त्यामुळे ओनली 1 1 1 1 4च रोज मध्ये 1 आलेला आहे, बाकी सगळा पार्ट 0 आलेला आहे. ओके, म्हणजे हा सगळा 0 0 आला. सो दिस इज ए इरोजन B1 आला. नेक्स्ट फॉर्म्युला मध्ये काय दिलंय, से इन नेक्स्ट फॉर्म्युला आपल्याला काय दिलेलं आहे बघा, से दिस विल बी ए इरोजन B1 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लिमेंट इरोजन B2. आता पहिल्यांदा मग आपल्याला काय करावं लागेल, वी हॅव टू फाइंड द ए कॉम्प्लिमेंट. सो हाऊ टू फाइंड द ए कॉम्प्लिमेंट, इट इज व्हेरी इझी. रिप्लेस 0 to 1 1 to 0 and then इरोज विथ B2. सो 0च्या ऐवजी 1 घेतला, 1च्या ऐवजी 0 घेतला, त्यामुळे ए कॉम्प्लिमेंट आला. आणि ए कॉम्प्लिमेंट B2 काय आहे आपला, सो ओनली दिस पार्ट वी कॅन कन्सिडर, ओनली दिस पार्ट कन्सिडर, 1 आणि 0 पार्ट कन्सिडर केला. सो ह्या ए कॉम्प्लिमेंट मध्ये 1 0 पार्ट कन्सिडर केला, म्हणजे स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला, स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इथं ठेवला तर 1 0 अशा पद्धतीने येत आहे. मॅच होते का, नाही मॅच होत, त्यामुळे इथं 0 आला. ओके, इथं ठेवला, इथं पण 1 0 मॅच होते का, नाही, त्यामुळे इथं सगळ्या रो 0 होणार आहे. ओके, आता ह्या रो मध्ये बघा, इथं 0 ठेवला आणि वर 1 घेतला, लक्षात येते का बघा, इथं हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट काय आहे, आता से स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज दिस, हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आहे, तर हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट आपण इथं कन्सिडर केला. सी हाऊ वी हॅव टू कन्सिडर दिस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट हिअर. ओके, आता ह्या ठिकाणी आपण काय केलं, 0 घेतला आणि 1 घेतला, मॅच झालं का, सो मॅच. ओके, सो दॅट्स वाय धिस 0 विल बी चेंज टू 1, इथं 1 चेंज झाला. सेम थिंग ह्या सगळीकडे होणार आहे. आता ह्या ठिकाणी घेतला तर इथं 0 होईल, पण इथं 0 आहे का, नाही, इथं 0 आहे पण इथं 1 आहे, सो इट विल बी मॅच. सो ओनली दिस इज 1 1 1. सो दिस इज आवर ए कॉम्प्लिमेंट B2. ए कॉम्प्लिमेंट B2 तयार झाला, ए कॉम्प्लिमेंट B1 झाला. अँड वेन वी कॅन टेक्स द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ दिस, ह्या दोन्हीचं इंटरसेक्शन घेतल्यानंतर फक्त आपल्याला काय मिळणार आहे, दिस पार्ट ओनली वी कॅन गेट, म्हणजे आपल्याला फक्त हा जो मॅट्रिक्स परत रिपीट मिळणार आहे. सो हिअर इट कॅन शो द हेन्स ओनली टॉप एज ऑफ ओरिजिनल मॅट्रिक्स विल बी डिटेक्टेड. ओके, तर ओरिजिनल मॅट्रिक्स मध्ये हा पार्ट तेवढा फक्त आपल्याला दिसणार आहे. ओके, सो दिस इज अवर हिट मिस ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, दोन्ही मधला फरक लक्षात आला. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये आपल्याला काय दिलं होतं फरक बघा, ते इन दिस एक्झाम्पल वी कॅन गिव्ह अ डोंट केअर कंडिशन. जर डोंट केअर कंडिशन दिली असेल, ओके, डोंट केअर कंडिशन दिली असेल तर महत्वाचं लक्षात घ्या की काय फरक आहे. डोंट केअर कंडिशन दिली असेल तर वी कॅन ओनली चेक 1 1 अँड 0 0, मॅच बघायचा. जर सगळं मॅच झाला असेल दॅट विल बी हिट कंडिशन, आणि हिट कंडिशन असेल तर 1 1 रिप्लेस करायचा. जर एक जरी मिसमॅच झाला सो यू कॅन यूज द 0, म्हणजे मिस कंडिशन झाली. हा डोंट केअर कंडिशनचा पार्ट आहे. आणि जर
स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट मध्ये 1 आणि 0 दिला असेल तर त्यातला फक्त 1 ज्या ठिकाणी आहे किंवा जो सेंटर एलिमेंट आहे किंवा ओरिजिन आहे आणि त्याच्या जवळचे 1 कोण आहे समजा. ओके, फॉर एक्झाम्पल आता आपल्याला समजा इथं 1 दिला असता, हा अशा पद्धतीने 1 दिला असता, सो वी कॅन कन्सिडर, जर समजा हे 0च्या 1 दिला असता तर वी कॅन कन्सिडर दीज मॅट्रिक्स. आपल्या एक्झाम्पल साठी आपल्याला हा मॅट्रिक्स कन्सिडर करावा लागला असता. ओके, पण आता आपल्याला फक्त इथं एवढ्याच 0 दिलेला आहे, 1 एवढाच दिलाय, सो वी कॅन कन्सिडर ओनली धिस पार्ट. ओरिजिन आणि त्याच्या साईडचे जे 1 आहे तो कन्सिडर करा. समजा ह्या चारही ठिकाणी सगळीकडे 1 दिला असेल तर नो प्रॉब्लेम, मग तुम्हाला काय करावं लागेल, एंटायर मॅट्रिक्सच इथं मॅच करावं लागेल. हा फरक फक्त लक्षात घ्या. आणि याच्यानुसार मग इथं आपल्याला फॉर्म्युला इरोजन आणि डायलेशन फॉर्म मध्ये कसा घेतला, सो ए इरोजन B1 इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लिमेंट इरोजन B2. पहिला ए B1 ह्या दोन्हीचं इरोजन घेतलं, त्यानंतर ए चा कॉम्प्लिमेंट घेतला. कॉम्प्लिमेंट घेतला म्हणजेच काय, 1 रिप्लेस विथ 0, 0 रिप्लेस विथ 1, ह्या पद्धतीनं इरोजन घेतलं, कॉम्प्लिमेंट घेतला. आणि कॉम्प्लिमेंट घेतल्यानंतर ए कॉम्प्लिमेंट B2 घेतला, याच्यावर B2 इम्प्लिमेंट केला. सो व्हॉट इज द रिझल्ट, दिस टू रिझल्ट. आणि ह्या दोन्हीचं पुन्हा आपल्याला इंटरसेक्शन घ्यायचंय. सो वी कॅन टेक द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू, ह्या दोन्हीचा इंटरसेक्शन घेतला, सो वी कॅन गेट दिस मॅट्रिक्स. इंटरसेक्शन घेतल्यानंतर आपल्याला हाच मॅट्रिक्स मिळेल. कारण का, इंटरसेक्शन मध्ये काय होणार आहे की जे कॉमन पार्ट आहे तो तेवढाच येणार आहे. ह्या दोन्हीमध्ये कॉमन काय आहे की एवढीच पार्ट कॉमन आहे, बाकी इथं 1 आहे इथं 0 आहे, तर 1 आणि 0 इंटरसेक्शन मध्ये काय होणार आहे, 0 होणार. थोडक्यात अँड कंडिशन घ्यायची आहे ह्या दोन्हीचे अँड. सो 1 आणि 0 अँड झालं तर 0 होणार आहे. त्यामुळे आपल्याला हाच मॅट्रिक्स रिझल्ट म्हणून मिळणार आहे. सो हिअर हेन्स ओनली टॉप एज ऑफ द ओरिजिनल मॅट्रिक्स विल बी डिस्प्ले. तर ह्या पद्धतीने हीट अँड मिस ट्रान्सफॉर्मेशन आपल्याला वापरता येते. सो दिस इज अवर हीट अँड मिस ट्रान्सफॉर्मेशन. ओके, लक्षात आलं हीट अँड मिस ट्रान्सफॉर्मेशन. Now next is some basic morphological operation. Now this another one, by using this morphological operation there are some important applications. Okay, so which are that applications? So with the preceding discussion as a background, we are now ready to consider some practical use of morphological operations. We can use where we have to implement this morphology. म्हणजे आपण आता मॉर्फॉलॉजिकल ऑपरेशन्स कुठले आहेत हे बघितले. म्हणजे थोडक्यात इरोजन बघितलं, डायलेशन बघितलं, ओपनिंग बघितलं, क्लोजिंग बघितलं, त्यानंतर आता हीट अँड मिस बघितलं. तर हे वेगवेगळे ऑपरेशन झाले, पण हे ऑपरेशन्स वापरायचे कुठं आणि त्याच्यातून आपल्याला काय अचीव्ह होणार आहे. So we can see that this here. So with this discussion, we can now ready to consider some practical use of this image morphology. So when dealing with the binary image, the practical application of morphology is extracting image components. See, this is very important use. Extracting image components that are useful to represent and description of the image or description of the shape. So what is the components? So it can show the boundary, it can detect the boundary, it can identify the, extract the boundary, it can use the, find the connected component, it can use to region filling, or all there are the different applications. So by using this morphology, we can identify, we can extract image component that are useful for the different description of the shape. So in particular, we consider morphological algorithm for the extracting boundaries, connected components, convex health, skeleton of region, region filling, border extraction. So all there are different applications of this. So we can see बरेचसे application आपण पुढे बघणार आहे कशा पद्धतीने practically implement करता येते. We can also develop several methods such as region filling, thinning, thickening, puring. So such of different applications are useful by using the morphological operations. So these are some of the algorithms which are used. Now we make intensive use of a section of mini image designed for the clarification of mechanism of morphological process. We can introduce here. आता याच्यात आपण काही जे applications बघणार आहे. So these are the applications we can study. So first important application is boundary extraction. पहिलं महत्वाचं आपण ऑपरेशन बघणार आहे, how to boundary, how extract boundary. So as name suggests, morphology is used to extract the boundary of the image. इमेजची बाउंड्री फाइंड करण्यासाठी आपल्याला ह्याचा
यूज होतो मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन. सो द कन्सिडर दॅट द बाउंड्री ऑफ अ सेट ए डिनोटेड बाय बीटा ए can be obtained by first eroding A by B and then set the difference between A and erosion. आता boundary कशी find करायची? So for that purpose you can use this operation. A, this is original set. पहिला त्याचा erosion घ्या. A erosion B. स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट बरोबर इरोजन घ्यायचं आणि इरोजन घेतल्यानंतर A minus D, A minus that erosion. So A minus A eroded B, that will be get the our border or boundary. So where B is a suitable structuring element. So in it shows a simply binary object, structuring element B, and result is in the form of border. So how this border will be appear? इथं बघा एक्झाम्पल मध्ये घेऊया. Suppose this is our structuring element. हा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट घेतला. सो आता इरोजन म्हणलं की आपण काय बघा लक्षात घ्या इरोजन वेन वी कॅन कन्सिडर इरोजन इट कॅन रिड्यूस द साईज ऑफ द इमेज. साईज कमी करते आणि जर आपल्याला मोठी करायची असेल तर आपण डायलेशन करतो. सो हियर इफ वी कॅन यूज दिस स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इट कॅन रिड्यूस 1 पिक्सल लेस और इट कॅन रिड्यूस द इमेज साइज 1 पिक्सल. ओके, सो इफ स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज लाईक दिस हा बघा स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट स्पेसिफिक घेतलेला आहे. सगळे पार्ट काय 1 1 1 घेतलाय. देन A erosion B would be same as A except 1 pixel less. हा काय होईल ज्यावेळेस ह्या स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट तुम्ही ज्यावेळेस वापरचाल त्यावेळेस काय होणार आहे की सगळ्या बाजूची 1 पिक्सेलची लेंथ कमी होणार आहे आणि 1 पिक्सेलची लेंथ कमी झाल्यामुळे ओरिजिनल इमेज मधून ते जर वजा केलं तर तुम्हाला 1 पिक्सेलची बॉर्डर फक्त डिस्प्ले होईल. आता इथे एक्झाम्पल मध्ये दिले बघा हे ए इमेज अशी दिली आहे. आता ज्यावेळेस आपण इरोजन घेईल त्यावेळेस काय होणार आहे ही इमेज लहान होणार आहे. हा जो गोल आहे लहान होणार आहे. अशा थोडक्यात इथं लहान दाखवलाय आणि बाहेरची बॉर्डर म्हणजे ओरिजिनल इमेज डॉटेड बॉर्डर दाखवली म्हणजे ओरिजिनल इमेज आहे. सेम थिंग इथं हा गोल आहे हा सुद्धा लहान झालाय किंवा हा जो गोल आहे हा सुद्धा लहान झालेला आहे. ओके, आता मग हे लहान झालाय मग ए वजा ए हा इमेज वजा हे म्हणजे ह्या गोल मधून हा गोल वजा केला किंवा आपण असं कन्सिडर करू की हा गोल आहे आणि हा गोलचा पार्ट ह्याच्यातून वजा केला तर हा जो शेवटचा जी बॉर्डर पार्ट आहे तेवढाच आपल्याला डिस्प्ले होणार आहे. किंवा आपण कन्सिडर करा हा पांढरा शेप आहे म्हणून आपण पांढरा कलर आहे हा पांढरा कलर इथे ठेवला तर आपल्याला काय मिळणार आहे फक्त अशा पद्धतीची बॉर्डर मिळणार आहे. म्हणजे ए ओरिजिनल इमेज मायनस इरोजन विथ ए. म्हणजे हा जर स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट घेतला तर 1 पिक्सेल समजा तुम्हाला याच्यापेक्षा जाड पाहिजे असेल याच्यापेक्षा मोठी बॉर्डर पाहिजे असेल म्हणजे अजून लहान इमेज करायची असेल सो यू कॅन यूज द 5x5. मग 5x5 चा मॅट्रिक्स घ्या तुम्हाला 2 किंवा 3 पिक्सेलची जाडी मिळेल. त्याच्यापेक्षा मोठा पाहिजे असेल तर 7x7 पिक्सेल घ्या 7x7 मॅट्रिक्स घ्या. तर या पद्धतीने बॉर्डर एक्सट्रॅक्शन होतं म्हणजे ए इमेज आणि इथं ए मायनस बी केलं की ऑब्विसली काय होणार आहे की हा जो इमेज आहे दॅट इमेज विल बी रिड्युस्ड बाय 1 पिक्सेल बिकॉज आवर मॅट्रिक्स इज 3x3 आणि हा 1 1च घ्यायचा. लक्षात घ्या 0 0 घेतला तर हा 1 पिक्सेल ना म्हणजे ह्या बाजूला मी 0 0 घेतला समजा कन्सिडर करा हे 0 0 घेतला तर ह्या बाजूची बॉर्डर म्हणजे एक बाजूची बॉर्डर तुमची कमी येणार नाही आहे तशीच राहील. त्यामुळे 1 1 घेतला सगळ्या 1 1 घेतल्यामुळे चारही बाजूच्या ऑल साइड म्हणजे सगळ्या बाजूची बॉर्डर काय होणार आहे कमी होणार आहे. ओके, मग ह्यामुळं आपल्याला ही इमेज लहान होणार आहे. हा गोल हा लहान झाला ऑब्वियस आहे. मोठ्या इमेज मधून ही लहान इमेज वजा केली की बाकीची जी बॉर्डर आहे तेवढीच आपल्याला डिस्प्ले होणार आहे. सो दिस इज बॉर्डर एक्सट्रॅक्शन बाउंड्री एक्सट्रॅक्शन. ओके, सो दिस इज वन ऑफ द ऍप्लिकेशन. हे त्या पद्धतीने एक्झाम्पल दिलेलं आहे की ए घेतलेला आहे ए इरोजन बी घेतलेला आहे आणि त्या पद्धतीने आपल्याला बॉर्डर मिळाला आहे. सो बॉर्डर एक्सट्रॅक्शन. सो ऑल द स्ट्रक्चरिंग एलिमेंट इज अमंग द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड. सो this is our one of the image. For example 3x3 structuring element which is used to reduce the 1 pixel. 5x5 structuring element is used to reduce the 2 or 3 pixels. Okay, so in this way the boundary will be extracted. अशा पद्धतीने ही boundary extract केली जाते. Okay, आता याचा जो पुढचा पार्ट आहे आता हा आपला